آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں نوید انجم۔ خبروں کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ CSMRDA کی جانب سے 31 جولائی تک گنٹھے واری ریگولرائزیشن پر 90% کی رعایت، جبکہ اس کے بعد رعایت میں کمی اور غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی کا کیا گیا اعلان۔ 2020 کے بعد کی تعمیرات ہٹانے کے لیے خصوصی ٹاسک فورس بھی دی جائے گی تشکیل۔ شہر کی نیو واٹر سپلائی اسکیم پر ریاستی انتظامیہ کی مسلسل گہری نظر، نئی پانی کی ٹانکیوں میں پانی چھوڑ کر اندرونی پائپ لائن کی ٹیسٹنگ شروع۔ 31 جولائی تک ہرسول سمیت اہم علاقوں تک پانی پہنچانے کا ہدف، کھام ندی تک گدلے پانی کی نکاسی کے لیے 80 میٹر نئی پائپ لائن بچھانے کا بھی کام جاری۔ جائکواڑی ڈیم میں پانی کی زبردست آمد، صرف 12 گھنٹوں میں پانی کی سطح میں ہوا 4% اضافہ۔ ضلع ناسک اور ڈیم کے بالائی علاقوں میں موسلادھار بارش کے بعد گوداوری ندی میں سیلابی پانی سے ڈیم میں تقریباً 98,000 کیوسک کی رفتار سے پانی داخل۔ یہی تسلسل جاری رہا تو اگلے ہفتے تک ڈیم کی سطح آب 40% تک پہنچنے کا ہے امکان۔ اور سیف فوڈ سیف مہاراشٹر مہم کے تحت بائی جی پورے کی یس فائن بیکری کا فوڈ سیفٹی لائسنس فوری طور پر معطل۔ ناقص صفائی، غلط لیبلنگ، فوڈ سیفٹی اصولوں کی خلاف ورزی اور ایکسپائری ڈیٹ سمیت اہم معلومات درج نہ ہونے کا معاملہ آیا سامنے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ اورنگ آباد میٹروپولیٹن ریجن ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے غیر مجاز تعمیرات کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ کیا ہے۔ 31 جولائی تک گنٹھے واری ریگولرائزیشن پر 90% رعایت دی جا رہی ہے، اس کے بعد رعایت نہیں ملے گی۔ اورنگ آباد میٹروپولیٹن ریجن ڈیولپمنٹ اتھارٹی یعنی CSMRDA نے غیر مجاز تعمیرات کے معاملے میں سخت موقف اختیار کرتے ہوئے اتھارٹی کی حدود میں 31 دسمبر 2020 سے پہلے کی بغیر اجازت تعمیرات کو گنٹھے واری یعنی ریگولرائزیشن اسکیم کے تحت قانونی حیثیت دینے کا موقع دیا ہے۔ 1 مئی سے 31 جولائی 2026 تک بٹرمنٹ چارجز پر صرف 10% فیس وصول کی جا رہی ہے، یعنی اہل شہریان کو 90% رعایت مل رہی ہے۔ حکام نے واضح کیا ہے کہ اس مدت میں مزید توسیع نہیں کی جائے گی۔ 1 اگست سے 31 اکتوبر تک 50% رعایت اور اس کے بعد مکمل فیس ادا کرنی ہوگی۔ ساتھ ہی 31 دسمبر 2020 کے بعد کی غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی کی تیاری بھی شروع کر دی گئی ہے۔ छत्रपती संभाजीनगर महानगर प्राधिकरण समितीच्या हद्दीमध्ये जे अनधिकृत विकास झालेले आहे त्यामध्ये शासनाने गुंठेवारीमध्ये 90% सूट दिलेली आहे। त्याच्या शेवटच्या तारीख जुलै 31 तारीख आहे आणि आतापर्यंत निम्म्याहून जास्त लोक या योजनेचा फायदा घेतलेले आहे। आता शेवटचा 7 दिवस आहे, या योजनेचा फायदा घ्यावा। या योजनेचा मुदतवाढ मिळणार नाही आणि यानंतर थेट 50% रक्कम भरावा लागतो। त्यामुळे आज फक्त 10% रक्कम भरून आपल्या अनधिकृत झालेला औद्योगिक असेल, रहिवासी असेल, कमर्शियल असेल, या सर्व विकास नियमानुकूल होणार आहे। मुदतवाढ मिळणार नाही, त्यामुळे अजून 7 दिवस आहे, त्याचा फायदा घ्यावा असे मी नम्र आवाहन करतो। नमस्कार। گنٹھے واری ریگولرائزیشن میں 50% رعایت کے اعلان کے باوجود شہریان کو مشکلات کا سامنا ہے۔ 10 دن گزر جانے کے بعد بھی آرکیٹیکٹس اور زون کے مطابق عملہ تعینات نہ ہونے سے درخواستوں کی منظوری اور چالان کے عمل میں تاخیر ہو رہی ہے۔ میونسپل کارپوریشن کی جانب سے گنٹھے واری ریگولرائزیشن کے لیے بٹرمنٹ چارجز میں 50% رعایت کے اعلان کے بعد شہریان کی بڑی تعداد درخواستیں جمع کرانے کے لیے پہنچ رہی ہے، لیکن انتظامیہ کی تیاریاں مکمل نہ ہونے سے انہیں مشکلات کا سامنا ہے۔ 14 جولائی کو جنرل باڈی میٹنگ میں رعایت کی قرارداد منظور ہوئی، جبکہ یہ قرارداد 22 جولائی کو متعلقہ شعبے کو موصول ہو گئی۔ اس کے باوجود آرکیٹیکٹس اور زون کے مطابق
عملے کی تعیناتی مکمل نہ ہونے کی وجہ سے درخواستیں قبول کرنے میں تاخیر ہو رہی ہے۔ شہریان کو چالان کے لیے بھی انتظار کرنا پڑ رہا ہے۔ دوسری جانب ای پی نقشے جاری نہ ہونے سے غیر منظم علاقوں کے تقریباً 30 سے 40 ہزار مکانات کے ریگولرائزیشن پروپوزل بھی رکے ہوئے ہیں۔ شہریان نے فوری طور پر ضروری عملہ تعینات کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ میونسپل کارپوریشن نے کام میں غفلت برتنے والے صفائی ملازمین کے خلاف کارروائی کا فیصلہ لیا ہے۔ 10 سے 15 مستقل ملازمین کو جلد ہی وجہ بتاؤ نوٹس جاری کیے جائیں گے، جبکہ بار بار لاپرواہی برداشت نہ کرنے کا واضح اشارہ بھی دیا گیا۔ میونسپل کارپوریشن کے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ نے کام میں مسلسل غفلت برتنے والے صفائی ملازمین کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ایسے 10 سے 15 مستقل ملازمین کو جلد وجہ بتاؤ نوٹس جاری کی جائیں گی۔ محکمہ کو شکایات موصول ہوئی تھی کہ بعض ملازمین باقاعدگی سے ڈیوٹی پر حاضر نہیں رہتے ہیں، افسران کی ہدایات پر عمل نہیں کرتے اور اپنے اصل کام کے بجائے خود کو لیڈر سمجھ کر کام کرتے ہیں۔ حکام نے متعلقہ ملازمین کی حاضری، کارکردگی اور رویے کا ریکارڈ بھی جمع کیا ہے۔ بار بار ہدایات کے باوجود بہتری نہ آنے پر اب انتظامی کارروائی شروع کی جا رہی ہے۔ نوٹس کے جواب کی بنیاد پر مزید کارروائی کا فیصلہ ہوگا۔ اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن کی پربھاگ سمیتی کے صدور کے انتخاب کا شیڈول جاری کر دیا گیا ہے۔ 30 جولائی کو خصوصی اجلاس میں ہر پربھاگ کے کارپوریٹر اپنے صدر کا انتخاب کریں گے۔ میونسپل کارپوریشن کی پربھاگ سمیتی کے صدور کے انتخابات کا باقاعدہ شیڈول جاری کر دیا گیا ہے۔ میونسپل سیکریٹری نند کشور بھومبے کی جانب سے جاری سرکولر کے مطابق 30 جولائی کو خصوصی اجلاس منعقد ہوگا، جس کی صدارت ضلع کلکٹر اور پریزائڈنگ آفیسر ونئے گوڑا جی سی کریں گے۔ 27 جولائی کو امیدواروں کو نامزدگی فارم دیے جائیں گے، جبکہ 27 اور 28 جولائی کو نامزدگی فارم جمع کیے جائیں گے۔ 30 جولائی کو خصوصی اجلاس کے آغاز کے بعد سب سے پہلے نامزدگی فارموں کی جانچ ہوگی۔ اہل امیدواروں کی فہرست جاری ہونے کے بعد اپنی نامزدگی واپس لینے کے لیے 15 منٹ کا وقت دیا جائے گا۔ اس کے بعد حتمی امیدواروں کی فہرست جاری ہوگی اور ووٹنگ کے ذریعے صدر کا انتخاب کیا جائے گا۔ شہر میں نئی واٹر سپلائی اسکیم کے کام پر وزیر اعلیٰ کے دفتر کی مسلسل نظر ہے۔ انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ 31 جولائی تک کئی اہم علاقوں کی نئی ٹانکیوں تک پانی پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ناظرین، اورنگ آباد کی نیو واٹر سپلائی اسکیم پروجیکٹ پر مینجمنٹ لیول پر مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے دفتر کی جانب سے بھی منصوبے کی پیش رفت اور پانی کی تقسیم کے عمل کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ انتظامیہ کا ہدف ہے کہ 31 جولائی تک سڈکو N7 ٹی وی سینٹر، ہرسول جیل واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ اور حمایت باغ کی نئی پانی کی ٹانکیوں تک پانی پہنچایا جائے گا۔ اس کے لیے پائپ لائنوں کی صفائی، پریشر ٹیسٹنگ اور پانی کی تقسیم کا عمل مرحلہ وار مکمل کیا جا رہا ہے۔ منصوبے کی رفتار میں انتظامی سطح پر بھی تیزی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ شہریان کی نظریں اب اس بات پر ہیں کہ نئی اسکیم کے ذریعے پانی کی فراہمی کب مکمل طور پر معمول پر آتی ہے۔ شہر کی نیو واٹر سپلائی اسکیم نے رفتار پکڑ لی ہے، جس کے تحت مسرواڑی کی نئی ٹانکی میں پانی چھوڑ کر اندرونی پائپ لائن کی ٹیسٹنگ کی گئی ہے، جبکہ 31 جولائی تک ہرسول تک پانی پہنچانے کا ہدف رکھا گیا ہے۔ نیو واٹر سپلائی اسکیم کے تحت مسرواڑی کی نئی بلند آبی ذخیرہ ٹینکی میں جمعرات کو پانی چھوڑا گیا۔ ٹانکی بھرنے کے بعد اندرونی پائپ لائن میں پانی چھوڑ کر عملی آزمائش شروع کی گئی، تاہم ٹیسٹنگ کے دوران ایک مقام پر لیکیج سامنے آنے کے بعد عارضی طور پر کام روک کر خرابی دور کرنے کا عمل شروع کیا گیا۔ حکام کے مطابق شہر کی نئی پانی کی ٹانکیوں کی کنیکشن مکمل ہو چکے ہیں اور 31 جولائی تک ہرسول سمیت کئی علاقوں تک پانی پہنچانے کا ہدف طے کیا گیا ہے۔ سڈکو تک پانی پہنچ چکا ہے، جبکہ مرکزی پائپ لائن کی صفائی بھی مکمل کی گئی ہے۔ گندے پانی کی نکاسی کے لیے کھام ندی تک 80 میٹر نئی پائپ لائن بچھائی جا رہی ہے۔ شہر کا دل کہلائے جانے والا علاقہ شاہ گنج میں زیر زمین واٹر لائن پھٹنے سے ہزاروں لیٹر پینے کا پانی ضائع ہو گیا۔ شدید دباؤ کے باعث سڑک کا ایک حصہ دھنس گیا، جس کے بعد میونسپل کارپوریشن نے جنگی پیمانے پر مرمتی کام شروع کر دیا۔ ناظرین، آج صبح تقریباً 8 بجے کے درمیان شہر کے شاہ گنج چمن سے نظام الدین روڈ پر اچانک زمین کے اندر سے تیز دباؤ کے ساتھ پانی کا فوارہ پھوٹ پڑا، جس سے ہزاروں لیٹر پینے کا پانی سڑک پر بہنے لگا اور بڑی مقدار میں مٹی بھی باہر آ گئی۔ پانی کے شدید بہاؤ کے باعث تقریباً 5 فٹ کا گڑھا بن گیا، جبکہ فٹ پاتھ پر نصب بھاری سیمنٹ گٹے بھی پانی کے ساتھ زمین میں دھنس گئے۔ عینی شاہدین کے مطابق صرف ایک مقام ہی نہیں بلکہ تقریباً 20 سے 40 فٹ کے فاصلے تک مختلف جگہ سے پانی زمین سے ابلتا رہا، جس سے اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ واٹر لائن میں غیر معمولی دباؤ پیدا ہونے کے باعث یہ حادثہ پیش آیا۔
इसी दौरान गांधी भवन के करीब भी वाटर लाइन के वॉल में खराबी या बंद न किए जाने के बाइस नल का पानी मुसलसल बहता रहा, जिसके नतीजे में हजारों लीटर साफ पानी ज़ाय हो गया। इत्तला मिलते ही म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंजीनियर, तकनीकी अमला और दीगर मुलाजमीन फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गए। मुतासरा हिस्से को हिफाजती रुकावटों से घेर कर ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों पर मुंतकिल किया गया, जबकि भारी मशीनरी की मदद से पाइपलाइन की खुदाई, ख़राब हिस्से की निशानदही और मरम्मत का काम जारी रहा। हुक्काम के मुताबिक पानी की सप्लाई मामूल पर लाने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ शहर के कई इलाकों में शहरियान पानी की किल्लत से परेशान हैं, तो दूसरी जानिब इस तरह कीमती पीने के पानी का सड़कों पर बहना शहरियान में नाराज़गी का सबब बन रहा है। लोगों का कहना है कि वाटर लाइनों की बरवक्त देखभाल, वॉल्व की बाकायदा जांच और फौरी मरम्मत के मौसर निज़ाम की ज़रूरत है, ताकि मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात से बचा जा सके। ज़िला जालना में जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन से वाबस्ता मुलाजिमीन ने 8 माह से तनख्वाह न मिलने पर काम बंद एहतजाज शुरू कर दिया है। मुलाजिमीन का कहना है कि तनख्वाहों की अदम अदायगी के बाइस उन्हें शदीद माली मुश्किलात का सामना है। रियासत महाराष्ट्र के ज़िला परिषद सतह पर जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन के तहत काम करने वाले तकरीबन 1136 मुलाजिमीन ने गुज़िश्ता 8 माह से तनख्वाह न मिलने के खिलाफ काम बंद एहतजाज शुरू किया। मुलाजिमीन का कहना है कि वो मुसलसल सरकारी काम अंजाम दे रहे हैं, लेकिन कई माह से तनख्वाह न मिलने के बाइस शदीद माली मुश्किलात का सामना है। इसी मुतालबे को लेकर मुलाजिमीन ने रियासतगीर सतह पर काम बंद करने का फ़ैसला किया। इस सिलसिले में ज़िला परिषद के चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और एडिशनल चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के ज़रिए रियासती हुकूमत को मेमोरेंडम भी पेश किया गया। मुलाजिमीन का कहना है कि हुकूमत एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रही है, लेकिन उनके मुताबिक काम रियासती हुकूमत के ज़रिए लिया जा रहा है, इसलिए वक्त पर तनख्वाह देना भी रियासती हुकूमत ही की जिम्मेदारी है। मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़ा का मुतालबा करते हुए ज़िला जालना में तलबा ने एहतजाजी मोर्चा निकाला। ज़िला कलेक्टर दफ्तर तक पहुंचने वाले तलबा ने हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी करते हुए अपने मुतालबात पेश किए। मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े के मुतालबे को लेकर ज़िला जालना में तलबा ने ज़िला कलेक्टर दफ्तर तक एहतजाजी मोर्चा निकाला। मुज़ाहरे में बड़ी तादाद में तलबा शरीक हुए और उन्होंने हुकूमत के ख़िलाफ़ नारे लगाते हुए अपने मुतालबात पेश किए। स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस का कहना है कि नीट इम्तिहान से मुताल्लिक़ तनाज़े के बाद तलबा में शदीद बेचैनी पैदा हुई है और इस मामले में ज़िम्मेदारी तय की जानी चाहिए। मुज़ाहिरीन ने ज़िला इंतज़ामिया को मेमोरेंडम पेश करते हुए मरकज़ी वज़ीर तालीम के इस्तीफ़ा का मुतालबा किया। एहतजाज के दौरान तलबा ने मीडिया की भी हौसला अफजाई की। मुज़ाहिरीन का कहना था कि तलबा के मुस्तक़बिल और इम्तिहानी निज़ाम में शफाफियत के लिए हुकूमत को फौरी तौर पर वाज़े इक़दामात करने चाहिए। तसं जर त्यांना जर खरंच शिक्षणासंदर्भात त्यांना गांभीर्य असतं तर एवढं मोठं हे आंदोलन पेटू दिलं नसतं किंवा विद्यार्थ्यांना मारहाण केली नसते। कोण विद्यार्थी तिला 18, 19, 20 वर्षाचे विद्यार्थी मुलं आहेत सगळं, म्हणजे तिला काय आणि त्यांना त्यांचं जे काही सरकार तो त्यांना आतंकवादी, दहशतवादी म्हणून नव्हतोय, म्हणजे ते त्यांच्या हक्कासाठी आंदोलन करतायत आणि सरकार त्यांना त्यांच्या लोकांकरवी दहशतवादी म्हणण्याचं सगळं कारस्थान करतोय। हे प्रचंड चुकीचं आहे। हे देशाच्या लोकशाही घातक आहे, संविधानाच्या विरोधात आहे आणि संविधानाच्या रक्षणासाठी लोकशाही जिंकली पाहिजे, लोकशाही अजून आहे हे दाखवण्यासाठी आंदोलन आहे की आम्ही त्यांच्या सोबत व धर्मेंद्र प्रधान यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून की आपल्या काळात पेपर लीक झालेत, पेपर फुटी झाल्यात, महाराष्ट्रात झालेत, भारतात झालेत, याची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून त्यांनी राजीनामा द्यायला पाहिजे आणि जोपर्यंत राजीनामा देत नाही तोपर्यंत हे आंदोलन चालूच राहील। दिल्ली के जंतर मंतर पर तलबा के एहतजाज की हिमायत में औरंगाबाद में भी मुख्तलिफ अपोजिशन जमातों और तलबा ऑर्गेनाइजेशंस ने एहतजाज किया। मुज़ाहिरीन ने हुकूमत के ख़िलाफ़ नारे लगाए, जबकि पुलिस ने एहतजाजी मकाम पर सख्त हिफाजती इंतज़ामात भी किए। नाज़रीन, दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी तलबा के एहतजाज की हिमायत में औरंगाबाद में मुख्तलिफ अपोजिशन जमातों और तलबा तंजीमों ने एहतजाज किया। मुज़ाहिरीन ने हुकूमत के ख़िलाफ़ नारे लगाते हुए तलबा से मुताल्लिक़ मामले में ज़िम्मेदार अफराद के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। एहतजाज में बड़ी तादाद में तलबा, कारकुनान और मुख्तलिफ सियासी जमातों के ओहदेदार शरीक हुए। मुज़ाहिरीन ने अखलाक़ी ज़िम्मेदारी कबूल करते हुए मुताल्लिक़ा ज़िम्मेदारों के इस्तीफ़ा का भी मुतालबा किया है। एहतजाज के पेश नज़र पुलिस ने अमन अमान बरकरार रखने के लिए बड़े पैमाने पर बंदोबस्त भी किया था। इस मौके पर सीनियर पुलिस अफसरान ने मौके पर मौजूद रहकर हालात का जायज़ा लिया। पुलिस के मुताबिक एहतजाज पुरअमन रहा और सूरत हाल मुकम्मल तौर पर काबू में।
دہلی میں ہو رہے طلباء کے احتجاج کی حمایت میں جالنہ میں موسلادھار بارش کے باوجود طلباء نے ضلع کلکٹر دفتر کے سامنے مظاہرہ کیا۔ مرکزی وزیر تعلیم کے استعفیٰ کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ احتجاج کرتے ہوئے نیتا جی سبھاش چندر بوس سینا نے بھی حمایت دی۔ ضلع جالنہ میں دہلی کے جنتر منتر پر جاری طلباء کے احتجاج کی حمایت میں موسلادھار بارش کے باوجود بڑی تعداد میں طلباء ضلع کلکٹر دفتر کے سامنے جمع رہے۔ مظاہرین نے مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کا مطالبہ کرتے ہوئے حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ طلباء نے ہاتھوں میں مختلف پوسٹر اور بینرز اٹھا رکھے تھے اور اپنے مطالبات فوری طور پر تسلیم کرنے کی اپیل کی۔ اس احتجاج کو نیتا جی سبھاش چندر بوس سینا نے بھی مکمل کھلی حمایت دی۔ تنظیم کے بانی صدر رتن لانڈگے نے کہا کہ طلباء کے مطالبات جائز ہیں اور حکومت کو فوری طور پر فیصلہ لینا چاہیے۔ انہوں نے مطالبات تسلیم نہ ہونے کی صورت میں ریاستی سطح پر ریاست گیر احتجاج کی وارننگ بھی دی۔ احتجاج کے دوران خود سوزی کی دھمکی کی اطلاع کے بعد انتظامیہ بھی الرٹ رہی۔ आज जालन्यामध्ये आपल्या जिल्हाधिकाऱ्यावर आज धडक मोर्चा आलेला आहे विद्यार्थ्यांचा। त्यांची मागणी अशी आहे की आपले जे शिक्षण मंत्री आहेत त्यांचा राजीनामा तात्काळ देण्यात यावा व जंतर मंतर म्हणजे दिल्लीमध्ये जे अन्याय आता ज्या आपल्या मुलांसोबत झालेला आहे 10वी 12वी 11वी अशा लोकांसोबत झालेला आहे, त्यांनी मुलीसुद्धा बघितल्या नाही, मुलींनासुद्धा बेरेमीने मारलेलं आहे। तिथं आमच्या मुली, आमच्या आई, आमच्या बहिणी आहेत त्या आज अशा भारत देश स्वतंत्रच्या देशामध्ये जर असं होत असेल तर मग आम्हाला नेपाळसारखं आम्हाला काम भारतामध्ये करणं लागेल, आम्हाला जागृत होणं लागेल। नेपाळमध्ये जसं सबक शिकवला तसं भारतामध्ये बी आपल्याला ह्या कठोर शासनाला आपला सबक शिकवून लागेल, कारण की खूप प्रमाणाने वाढलेली आहे। जो बी नेता आला, जो बी कार्यकर्ता आला त्याला झोडल्याशिवाय त्यांनी जसं सोडलं नाही। दिल्लीमध्ये जंतर मंतरमध्ये आज जालन्यामध्ये जे मुलं आज इथं ओरडतात कलेक्टर ऑफिसमध्ये, कलेक्टर काय खाली याचं नाव घेत नाही आणि कलेक्टर खाली येऊ शकत बी नाही। आपला वरील जाऊन निवेदन त्यांना देणं लागेल आणि हे त्यांना कार्य सोपवणं लागेल, कारण की आपल्या जालन्याची जी पोलीस शासन आणि कलेक्टर आहे ते शांततेत आहे, आपल्याला ते सपोर्ट करतात। त्यांना आपण चांगल्या भाषामध्ये सांगावा, कारण की ही दिल्लीचा जंतर मंतर नाही, दिल्लीची जी पोलिसांची दिल्लीचं शासन आहे ते सगळ्यामध्ये वेड आहे। म्हणजे त्या शासनाला आपल्याला चांगलं मोठ्याने सबक शिकवणं लागेल आणि नेपाळ सरकार आपल्याला हातावर उचलणं लागेल। जनतेला ह्या तरुण मुलांना आह्वान करतो। नर्मदा और गोदावरी के बालाई इलाकों में शदीद बारिश के बाद जायकवाड़ी डैम में पानी की आमद में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। जुमा को डैम में तकरीबन 98,000 क्यूसिक की रफ्तार से पानी दाखिल हुआ, जिससे किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। ज़िला नासिक और जायकवाड़ी डैम के बालाई आबगीर इलाकों में गुज़िश्ता 2 दिन से जारी मूसलाधार बारिश के बाइस गोदावरी नदी में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है, जिसके नतीजे में पैठन के जायकवाड़ी डैम में पानी की आमद तेज़ी से बढ़ गई है। जुमा की दोपहर डैम में तकरीबन 98,000 क्यूसिक की रफ्तार से पानी दाखिल होने की इत्तला है। इस ज़बरदस्त आमद के बाइस सिर्फ 12 घंटों में डैम की पानी की सतह में तकरीबन 4% इजाफा हुआ और ज़ख़ीरा 34.18% तक पहुँच गया। अगर पानी की आमद इसी रफ्तार से जारी रही तो हफ्ते की शाम तक डैम की सतह 40% तक पहुँचने का अंदाज़ा जाहिर किया जा रहा है। पानी की बढ़ती आमद से मराठवाड़ा के किसानों में खुशी की लहर है और ख़रीफ सीज़न के साथ पीने के पानी के लिए भी इसे राहत बख्श करार दिया जा रहा है। औरंगाबाद में कांग्रेस विद्यांग सेल ने माजूर अफराद के मसाइल हल करने के लिए हुकूमत से अहम मुतालबात किए। वफद ने बसों में सहूलियात, रियायती सफ़र, मखसूस नशिस्तें और रोज़गार के बेहतर मौक़े फ़राहम करने का मुतालबा किया। इस सिलसिले में वफद ने मुताल्लिक़ा हुकाम को एक मेमोरेंडम भी पेश किया। शहर सदर मिर्ज़ा ज़ौक़ी बेग, ज़िला सदर अब्दुल मुदस्सिर अंसारी और शेख शाहरुख ने मुतालबा किया कि हुकूमती फ़ैसले के मुताबिक माजूर अफराद को 200 मुरब्बा फ़ीट की दुकानें अलॉट करने का अमल फ़ौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए ताकि उन्हें रोज़गार के बेहतर मौक़े मिल सकें। इसके अलावा UDID कार्ड रखने वाले अफराद को बस सफ़र में मुकर्ररा रियायत देने, मखसूस नशिस्तों की तादाद 4 से बढ़ाकर 8 करने और बड़े बस स्टेशनों व बस में व्हील चेयर की सहूलत फराहम करने का भी मुतालबा किया गया। ऑनलाइन टिकट बुकिंग ऐप में माजूर अफराद के लिए आसान और काबिल रसाई निज़ाम बनाने की भी अपील की गई। एक मुतालबाती मेमोरेंडम दिया गया डिजाइन सेल की जाने से, जिसमें हमने ये मांग की है कि आज जो नए कार्ड जो इशू किए जा रहे थे NCDC का, जो सीनियर सिटीजन और दिव्यांगों के लिए, तो बहुत सारे ऐसे एजेंट लोग हैं
प्राइवेट में जो बना रहे हैं, जो 1000-1500 रुपये ले रहे हैं, जिसकी फीस पर 100 रुपये, 100 नंबर ऐसा कुछ फीस है। तो हमने ये मुतालबा किया है एसटी डिवीजन ऑफिसर के कि उसे जो है तो आपके जो है जितने भी एसटी महामंडल से ऑफिस है वहाँ पे ये सुविधा अपलोड किया जाए और जो फीस है वही लिया जाए, दिव्यांगों को निकलना जाए। और दूसरी ये बात जो एसटी बसों में बहुत सारे कंडक्टर जो है मीडिया ID कार्ड एक्सेस नहीं कर रहे हैं, तो हमने ये भी मांग किया है कि वो एक्सेस किया जाए। बासुरा से निकल जो है तो तालुका वालूज के प्री पंढरपुर में आषाढ़ी एकादशी में स्कूली बच्चों की रैलियां अकीदतमंदों की तवज्जो का मरकज़ बनी रहीं। तालुका वालूज के पंढरपुर में आषाढ़ी एकादशी के मौके पर स्कूली बच्चों की रैलियां अकीदतमंदों के लिए खुसूसी तवज्जो का मरकज़ बनी रहीं। मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने रिवायती वारकरी लिबास पहनकर रैली की शक्ल में विट्ठल रुकमाई की दर्शन के लिए शिरकत। बच्चों के सरों पर तुलसी के पौधे, हाथों में ताल और भगवा झंडे थे, जबकि ज्ञानोबा तुकाराम और पुंडलीक वरदा हरि विट्ठल के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। बच्चों ने भजन और रिवायती फुगड़ी के ज़रिए माहौल को अकीदत से भर दिया। दर्शन के बाद तलबा ने रियासत की खुशहाली, सबकी सेहत और फलाह व बहबूद के लिए दुआ की। इस सरगर्मी से बच्चों को वारकरी रिवायात और संत सकाफ़त को करीब से समझने का मौका मिला। तालुका पैठन के पाचोड़ में जैन इंग्लिश स्कूल में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जयंती जोशो खरोश से मनाई गई। तलबा ने उनकी ज़िंदगी और आज़ादी की जिद्दोजहद पर मबनी पुरअसर ड्रामा भी पेश किया। इस मौके पर स्कूल के सदर जय कुमार बाकलीवाल, अक्षय बाकलीवाल, सोयोग बाकलीवाल, सालोनी बाकलीवाल, काजल बाकलीवाल और स्कूल की प्रिंसिपल सविता वंतीगिरे समेत असातिज़ा, गैर तदरीसी अमला और बड़ी तादाद में तलबा मौजूद थे। प्रोग्राम के आगाज़ में लोकमान्य तिलक की तस्वीर पर फूलों की माला चढ़ाकर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया गया। इसके बाद तलबा ने लोकमान्य तिलक की ज़िंदगी और खिदमात पर अपने ख्यालात पेश किए। 8वीं जमात के तलबा ने उनकी ज़िंदगी पर मबनी पुरअसर ड्रामा भी पेश किया, जिसमें उनकी हुब्बुल वतनी, आज़ादी की जिद्दोजहद और तालीम से मोहब्बत को उजागर किया गया। औरंगाबाद की एक बेकरी पर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने कार्रवाई करते हुए फूड सेफ्टी लाइसेंस फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। मुआयने के दौरान सफाई की नाक़िस सूरत हाल और लेबलिंग समेत कई संगीन बेज़ाब्तगियाँ सामने आईं। शहर के इंदिरा नगर कदीम बाईजीपुरा इलाके में वाक़े यस फाइन बेकरी पर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने सेफ फूड सेफ महाराष्ट्र मुहिम के तहत कार्रवाई की। मुआयने के दौरान बेकरी के प्रोडक्शन सेक्शन में इंतहाई नाक़िस सफाई पाई गई। धूल, मकड़ी के जाले, जंग और जमाशुदा गंदगी के अलावा काम के इलाके में मुलाजिमीन के तंबाकू इस्तेमाल करने की बात भी सामने आई है। पैकिंग एरिया की सफाई, पीने के पानी की टांकियों की देखभाल, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम और पेस्ट कंट्रोल से मुतालिक भी खामियां पाई गईं। खरीदो फरोख्त का रिकॉर्ड मौजूद न होने और गलत मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस के साथ लेबलिंग की जाने की शिकायत भी सामने आई है। बैच नंबर और एक्सपायरी डेट जैसी मालूमात न होने के बाइस इंतज़ामिया ने फूड सेफ्टी लाइसेंस फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। जालना के केदारखेड़ा इलाके में गैर कानूनी रेत निकासी पर सवाल उठाने वाले किसान को मुबैना तौर पर जान से मारने की धमकी दी गई। किसान ने तहसीलदार और पटवारी के सामने मारपीट और जेसीबी चढ़ाने की कोशिश का संगीन इल्ज़ाम भी आयद किया। तफसीलात के मुताबिक किसान कृष्णा जाधव का इल्ज़ाम है कि उनके मिल्कियत वाले कुएं के करीब मुबैना गैर कानूनी रेत निकाली जा रही थी, जिससे कुएं को नुकसान पहुँचने का खदशा था। जब उन्होंने इस बारे में सवाल किया तो रेत की मुबैना गैर कानूनी नकल हमल में मुलविस अफराद ने तहसीलदार और पटवारी की मौजूदगी में उनसे मारपीट की और जेसीबी उन पर चढ़ाने की कोशिश की। किसान ने हॉकी स्टिक से मारपीट और जान से मारने की धमकी का भी इल्ज़ाम लगाया है। मामले की शिकायत भोकरदन पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई है। मुताल्लिका किसान ने सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। शहर पुलिस के दामिनी पथक स्क्वाड ने कम उम्री की शादी के खिलाफ बेदारी मुहिम चलाई। गीता विद्या मंदिर की तालिबात ने पथ नाटक पेश करते हुए बाल विवाह को इनकार, तालीम को इकरार का पैगाम दिया। शहर की दामिनी पथक टीम की जानिब से कम उम्री की शादी के खिलाफ खुसूसी बेदारी मुहिम चलाई गई। जय भवानी नगर के कामगार चौक इलाके में गीता विद्या मंदिर की तालिबात ने पथ नाटक पेश किया, जिसके ज़रिए कम उम्री की शादी के नुकसानात, लड़कियों की तालीम की अहमियत और महफूज मुस्तकबिल का पैगाम दिया गया। बाल विवाह को इनकार, तालीम को इकरार के नारे के ज़रिए लोगों को बताया गया कि हर लड़की को तालीम हासिल करने और अपने ख्वाब पूरे करने का पूरा हक हासिल है। इस बेदारी प्रोग्राम में
تقریباً 400 سے 500 شہریان شریک ہوئے۔ پولیس حکام نے طالبات، اساتذہ اور شہریان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس طرح کے بیداری پروگرام جاری رکھنے پر زور دیا۔ شہر کے چکلٹھانہ علاقے میں ایک پلاٹ پر مبینہ طور پر زبردستی قبضہ کرنے کی کوشش کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ شکایت پر MIDC سڈکو پولیس نے مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی ہے۔ شکایت کنندہ منوج رونوال کے مطابق انہوں نے کئی سال پہلے گٹ نمبر 709 میں ایک پلاٹ خریدا تھا اور اس کے گرد کمپاؤنڈ اور تاروں کی باڑ لگائی تھی۔ شکایت میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ بعض افراد نے اس زمین کو اپنی ملکیت قرار دیتے ہوئے انہیں دھمکیاں دیں اور بعد میں پلاٹ کی باڑ توڑ کر مبینہ طور پر غیر قانونی طور سے پلاٹ پر قبضہ کر لیا۔ معاملے کی شکایت MIDC سڈکو پولیس اسٹیشن میں درج کرائی گئی ہے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی ہے۔ خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ CSMRDA کی جانب سے 31 جولائی تک گنٹھے واری ریگولرائزیشن پر 90% کی رعایت، جبکہ اس کے بعد رعایت میں کمی اور غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی کا کیا گیا اعلان۔ 2020 کے بعد کی تعمیرات ہٹانے کے لیے خصوصی ٹاسک فورس بھی دی جائے گی تشکیل۔ شہر کی نیو واٹر سپلائی اسکیم پر ریاستی انتظامیہ کی مسلسل گہری نظر، نئی پانی کی ٹانکیوں میں پانی چھوڑ کر اندرونی پائپ لائن کی ٹیسٹنگ شروع۔ 31 جولائی تک ہرسول سمیت اہم علاقوں تک پانی پہنچانے کا ہدف، کھام ندی تک گدلے پانی کی نکاسی کے لیے 80 میٹر نئی پائپ لائن بچھانے کا بھی کام جاری۔ جائکواڑی ڈیم میں پانی کی زبردست آمد، صرف 12 گھنٹوں میں پانی کی سطح میں ہوا 4% اضافہ۔ ضلع ناسک اور ڈیم کے بالائی علاقوں میں موسلادھار بارش کے بعد گوداوری ندی میں سیلابی پانی سے ڈیم میں تقریباً 98,000 کیوسک کی رفتار سے پانی داخل۔ یہی تسلسل جاری رہا تو اگلے ہفتے تک ڈیم کی سطح آب 40% تک پہنچنے کا ہے امکان۔ اور سیف فوڈ سیف مہاراشٹر مہم کے تحت بائیجی پورے کی یس فائن بیکری کا فوڈ سیفٹی لائسنس فوری طور پر معطل۔ ناقص صفائی، غلط لیبلنگ، فوڈ سیفٹی اصولوں کی خلاف ورزی اور ایکسپائری ڈیٹ سمیت اہم معلومات درج نہ ہونے کا معاملہ آیا سامنے۔ اسی کے ساتھ MCN اردو خبرنامہ یہیں ختم ہوتا ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں نوید انجم آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔